أفواه تشرب من وحي الرحمن. جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے. جو جنگ احد ہوئی، سرکار مدینہ نے جو تیر کمان والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی یہ پوزیشن نہیں چھوڑنی. جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے. سرکار مدینہ کا حکم نہیں مانا. گزشتہ 1-2 دنوں سے آپ نے دیکھا پاکستان کے وزیر اعظم، ایک اسلامی ریاست کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، ان کے وزیر اعظم نے کچھ ایسے ڈائیلاگ بولے اپنی تقریر کے اندر. اور یہ بات بھی سن لیجئے، ہم خان صاحب کو عذر دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہو سکتا ہے غلطی سے کہا ہو سکتا ہے اردو ٹھیک نہیں، ہو سکتا ہے کسی نے تقریر لکھ کے دے دی ہو، لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے انہوں نے تو غلطی یا دانستہ یا دادنستہ یہ فیصلہ تو ابھی ہونا ہے. انہوں نے یہ بات کس تناظر میں کی ہے، لیکن ان کے جو حامی لوگ ہیں اللہ معاف کرے وہ ان الفاظ کے دفاع میں نکل پڑے ہیں. اور میرے بھائیوں، اسلام کی تاریخ سے عدم واقفیت اس طرح کے کلمات اور مکالموں کی بنیاد ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتا بدر کا مارکا کیسے پیش آیا؟ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا تو اعلان کیا ہی نہیں تھا. یہ تو ایک تجارتی قافلے کے پیچھے تعاقب کر کے اس کو نقصان پہنچانے کا واقعہ ہے. اور معاذ اللہ اس تجارتی قافلے کے تعاقب کے لیے بھی صرف ابھی جنگ کا اعلان نہیں تھا بدر کے اندر، لیکن صرف تعاقب کا اعلان ہوا کہ یہ جو قریش مکہ ہیں ان کے تجارتی قافلوں کو نقصان پہنچایا جائے تاکہ ان کی معیشت تباہ ہو اور یہ ہمارے سے توجہ ادھر ادھر کر سکے، ہمارے ساتھ ان کا بہتر معاملہ ہو سکے. اس قافلے کے اندر شامل ہونے کے لیے بھی جو غزوہ بدر کے لیے ترتیب نہیں تھا دیا گیا، اصلاً کس کے لیے ترتیب کیا گیا تھا؟ ایک قافلے کے تعاقب کے لیے. اس میں بھی صحابہ کی جو شرکت اور جذبہ تھا نا، چھوٹے چھوٹے کم عمر کے صحابہ اپنی ایڑیاں اونچے کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کہیں ہمارا نام نہ کاٹ دیں کہ یہ چھوٹے بچے. اور یہ کہنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ صرف 313 تھے باقی ڈر گئے تھے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت اگر انہوں نے یہ دانستہ طور پہ کیا ان کو رجوع کی توفیق دے اور وہ اس بات پہ توبہ کریں. اللہ کی قسم میدان بدر کے لیے، غزوہ بدر کے لیے ہمارا چیلنج ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہ ایک صحابی کا نام جو ڈر اور خوف کی وجہ سے غزوہ بدر کے اندر پیچھے رہا ہو وہ ہمیں دکھا دیا جائے، ہم اس کو وزن کے برابر پیسوں سے تول دیں گے. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کی دفاع، دکھ کی بات یہ ہے اس جھوٹ کا دفاع ہو رہا ہے. خان صاحب نے تو پتہ نہیں کس لا علمی میں کہہ دیا، لیکن ان کے کہے گئے الفاظ کے کچھ لوگ مقلد ایسے ہوتے ہیں، متعصب ایسے ہوتے ہیں. تقلید خان صاحب کا بھی موقف آیا نہیں، انہوں نے نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا ہاں جی ڈر گئے ہوں گے جی قرآن کی آیت میں ہے یہ ہے. اپنی طرف سے ایک صحابی بھی علامہ شہید کے الفاظ یاد آگے. اللہ کی قسم جب 313 تھے تو ڈرے نہیں تھے. کسی کے پاس تیر تھا تو چلانے کے لیے تلوار نہیں تھی، تلوار تھی تو بچانے کے لیے ڈھال نہیں تھی، لیکن ڈرے نہیں تھے. صحابہ کا تو اس وقت جذبہ پتہ کیا تھا؟ صحابہ نبی کریم کے پاس آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، سجدے سے سر اٹھائیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اصحاب موسیٰ ہیں؟ ہم موسیٰ والے ہیں کہ جو کہیں گے آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے؟ اللہ کی قسم ہمارے جسموں میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہوگا. پہلے ابو بکر کی گردن کٹے گی پھر تیر نبی کی طرف آئے گا، پہلے عمر کا گردن کٹے گی پھر تیر نبی کریم کی طرف آئے گا. یہ کہنا کہ غزوہ بدر میں صحابہ ڈر گئے تھے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، مغالطہ ہے. آپ کو عذر جہالت، عذر نادانی اور اس بات کا بھی عذر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے گرد و نواح کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو تقریر لکھ کے دیتے ہیں جن کی فکر روافض کی ہو سکتی ہے. اور دوسری باتوں کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جی وہ غزوہ بدر کے بارے میں نہیں تھا کہا، وہ غزوہ احد کے بارے میں کہا تھا ڈر گئے تھے. غزوہ احد کے بارے میں معاذ اللہ جو الفاظ ادا ہوئے ان میں 2 سنگین نوعیت کی غلطیاں ہیں. نمبر 1 بات کیا؟ صحابہ
नाऊदु बिल्लाह, कहने से दिल डरता है हमारा कहने से दिल डरता है। पता नहीं ये कैसी जुर्रत और हिम्मत सोशल मीडिया के स्कॉलर्स के पास आ गई है, उनके मुकल्लदों के पास आ गई है, वो इस बात का दिफा कर रहे हैं मुआद अल्लाह कि माले गनीमत को लूट, अल्फाज मुआद अल्लाह पता क्या है, लूट मार होता देखकर साहबा ने पहाड़ की चोटी छोड़ दी। लूट मार शर्म नहीं आई जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में पूरी सूरत को नाजिल किया। इस पवित्र पकीज़ा ताहिर माल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माले गनीमत करार दिया। शरीयत में इस माल का नाम माले गनीमत है। माले गनीमत लूट मार का माल नहीं होता, माले गनीमत जमा किया जाता है, लूटा नहीं जाता। माले गनीमत समेटा जाता है, लूटा नहीं जाता। और लूट मार का जो माल होता है वो तो हर बंदे का जाती होता है। माले गनीमत तो इमानत होती है मुसलमानों की। माले गनीमत जो जमा किया जाता है, क्या माले गनीमत किसी शख्स का जाती हक होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फलां शख्स ने एक चादर माले गनीमत में से ली थी, एक चादर जो क़यामत के दिन उसके लिए आग की चादर बन जाएगी। ये लूट मार होता है। माले गनीमत को हाँ साहब समेटा जाता है, माले गनीमत को जमा किया जाता है, इसको लूट मार नहीं कहा जाता। ये जो बयानी है ना लूट मार का, आज से पहले जितने ये यहूदी ईसाई कुफार कादियानी है ना, ये माले गनीमत को लूट मार कहते हैं। ये यहां तक बकवास कर देते हैं। गजनवी ने हिंदुस्तान में हमले किए थे लूट मार के लिए। मोहम्मद बिन कासिम बरे सगीर में आया था लूट मार के लिए। ये तो उनका मुकदमा है। आप भी अगर असहाबे रसूल के साथ इस तरह के अल्फाज कहेंगे तो आपको अल्लाह से भी तौबा करनी चाहिए, इन बयानों की भी वजाहत देनी चाहिए, और अपने इर्द गिर्द जो तकरीरें लिख के देने वाले हैं उनका एहतसाब करना चाहिए कि उन्होंने आपको ये कैसी पट्टी चढ़ाई है झूठ के ऊपर मबनी। और दूसरी बात ये कहना कि सहाबा ने हुक्म अदूली की, ये बात भी याद रखिए, कुरान पाक के अंदर सहाबा की हर गलती को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफ कर दिया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफ किया है। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी जन्नती है, हर सहाबी के लिए रज़ी अल्लाह का खिताब है। आप कहते हैं हुक्म अदूली की है, हम आपको ये बात समझाना चाहते हैं कई मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म से दो मानी भी निकलते हैं। सहाबा के माबैन इज्तिहादी एक राय बन जाना, इसको सराहतन हुक्म अदूली कहना गलत है। हाँ, अगर इस हद तक कहा जाए कि नस के ऐन मुताबिक, उसके जाहिर के मुताबिक बाद सहाबा ने फैसला नहीं किया तो ये बात ठीक होगी। लेकिन क्या सहाबा ने यह समझा जंग खत्म हो गई है? बताइए, इसके अंदर मुगालता लगना कितना आसान है। नबी करीम ने कहा यह चोटी नहीं छोड़नी। सहाबा के दो गिरोह बन गए कि नबी का हुक्म फतह तक था, अब फतह हो गई है, अब हम छोड़ देंगे। बाद सहाबा ने कहा नहीं, जब तक नबी का हुक्म नहीं आएगा नहीं छोड़ेंगे। चंद लोगों ने छोड़ दी, लेकिन अल्लाह ने उन छोड़ने वालों को भी कुरान पाक में मुआफ कर दिया। लेकिन यह बात भी बतला दी गई कि नबी की बात और नफ्स और उसके हुक्म के साथ चिमट जाना है। इसकी एक और मिसाल आपको देता हूं, बड़ी आसान फहम समझ आ जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मफहूम रख रहा हूं, फलां जगह पहुंच के असर की नमाज अदा करना। सहाबा के दो गिरोह हो गए। असर की नमाज का वक्त आया, सहाबा ने कहा नबी करीम का मतलब यह था कि असर से पहले पहले वहां पहुंच जाना। यह मतलब नहीं था कि उस जगह असर पढ़नी है। असर की नमाज कुरान पाक में आता है अपने वक्त पे अदा होगी। आधे सहाबा ने वक्त पे पढ़ ली, आधे सहाबा ने उस जगह पे पहुंच के पढ़ी, वक्त मुअख्खर हो चुका था, तखीर हो गई। नबी करीम के पास मुकदमा आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम दोनों ने इज्तिहाद किया मेरी हदीस मेरी नस के ऊपर, और तुम दोनों ने दुरुस्त फैसला किया। बात समझ आई? दोनों का फैसला दुरुस्त है। जिन्होंने असर के वक्त में अदा की उन्होंने भी दुरुस्त किया, और जिन्होंने वहां पहुंच के अदा की उन्होंने भी दुरुस्त किया। तो हाँ साहब, ये सहाबा के माबैन इज्तिहादी एक इख्तिलाफ हुआ। बाद सहाबा ने कहा फतह हो गई है, नबी का हुक्म फतह तक के लिए था। दूसरे सहाबा ने कहा नहीं, नबी का हुक्म अबदी होता है, जब तक दूसरा आर्डर नहीं आएगा हम इस मोर्चे को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इस हवाले से जिन लोगों के दिमाग में इश्कालात थे वो भी अपने तमाम तर इश्कालात को दूर कर लें। वाज और नसीहतें, लफ्ज लफ्ज हिकमतें, अब्र इल्म आगही से बरसती बारिशें, शरअ के उमूर से, दीन के शुऊर से, कल्ब ज़हन जगमगा।